اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے گیہاتو کا خاص آدمی زہر کوتائے کو بہت مار رہا تھا۔ اسی دوران ایک منگول سپاہی وہاں پر آ کر کہتا ہے جناب گیہاتو آ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے گھوڑے تیار رکھنا، گیہاتو کے آتے ہی ہم شروع کریں گے۔ یہاں سوغوت میں گندوز وزیر عالم شاہ کے ساتھ موجود تھا۔ اسی دوران عالم شاہ کا خاص آدمی فرمان وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے حضور عثمان صاحب کی بیگمات خانقاہ میں جمع ہوئی ہیں اور وہاں پر سرداروں کو بھی بلایا گیا ہے۔ وہاں پر کوئی سازش رچائی جا رہی ہے۔ یہ سن کر گندوز پریشان ہو جاتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے لگتا ہے کہ خواتین چین سے نہیں بیٹھیں گی گندوز صاحب، آپ کو نشست پر نہ بٹھانے کے لیے سرداروں کے ذہن میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ اب مناسب یہی ہوگا کہ سلجان خاتون سمیت ان خواتین کو قبیلہ بدر کیا جائے۔ یہ سن کر گندوز چونک اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وزیر عالم شاہ، میں نے جو بھی کیا ہے قبیلے کی اتحاد کے لیے کیا ہے۔ اگر کسی ایک شخص کو بھی نقصان پہنچا تو یہ نشست میرے لیے حرام ہے۔ اب میں اپنی والدہ کو اور اپنے بھائی کی بیگمات کو قبیلہ بدر کر دوں؟ عالم شاہ کہتا ہے اسی میں بہتری ہے گندوز صاحب۔ گندوز کہتا ہے اس میں کوئی بہتری نہیں وزیر عالم شاہ، ظلم کھڑکی سے اندر آئے تو روایات دروازے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے میں نے آتے ہی آپ سے کیوں کہا تھا کہ نشست کے اصل حقدار آپ ہیں، اسی رحم دلی کی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی رحم دلی آپ کی خواہشات پر غالب آ جاتی ہے۔ آپ کا مقصد نشست پر بیٹھنا نہیں، عوام کا دوست بننا ہے، مگر یہ جان لیں کہ عوام کا دوست بننے کے لیے پہلے قبیلے کے فتنوں کو دور کرنا پڑتا ہے۔ فتنہ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ خواتین۔ گندوز کہتا ہے یہ درست کام نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں ترگت اور کوسیس اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر کوتان کوسیس کے سپاہیوں کو لے کر آیا تھا۔ کوسیس گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد کہتا ہے میرے اصل جنگجو۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کوسیس اپنے کماندار کیروس سے گلے ملتا ہے۔ کیروس کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کا وفادار ہوں کوسیس، اور میرے سپاہی بھی آپ کے وفادار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کوسیس کو اس کی انگوٹھی واپس کرتا ہے۔ کوسیس کہتا ہے عثمان صاحب کو بچانے کے لیے ہم ترگت اور اس کے سپاہیوں کی مدد کریں گے۔ یہ سن کر کماندار کہتا ہے جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہاں کائی قبیلے میں لوہار داؤد سپاہیوں کو تلواریں دے رہا تھا۔ اسی دوران گندوز وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے علم میں لائے بغیر قبیلے میں کام جاری ہے۔ یہ تلوار تھامنے والے کون ہیں؟ لوہار داؤد کہتا ہے عثمان صاحب کے نئے سپاہی ہیں۔ گندوز کہتا ہے میری اجازت کے بغیر قبیلے میں سپاہی بنائے جا رہے ہیں۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کون ہے یہ سپاہی اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اسی دوران ملہن خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں۔ ملہن خاتون کہتی ہیں کزل قبیلے سے ہیں، اجداد کی سرزمین سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے اور ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے۔ یہ سن کر گندوز غصے سے کہتا ہے میں آپ لوگوں کا اتاق میں منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں عثمان اور اس کے سپاہی منگولوں کی قید میں تھے۔ اسی دوران ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور منگولوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے اے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھتے ہی گیہاتو کا آدمی کہتا ہے گھوڑے دوڑاؤ، جس کے بعد منگول سپاہی گھوڑوں کو عثمان اور اس کے سپاہیوں کی طرف دوڑانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ترگت بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ منگول سپاہی جیسے ہی گھوڑوں کو لے کر عثمان اور اس کے سپاہیوں کے قریب پہنچتے ہیں تو اسی دوران ان پر تیروں کی برسات ہو جاتی ہے، کیونکہ کوسیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ۔ کوسیس کہتا ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں عثمان صاحب؟ اے واللہ۔ جس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کوسیس عثمان کو آزاد کرتا ہے اور ترگت عثمان کے سپاہیوں کو آزاد کرتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد عثمان منگولوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن ترگت اسے روک کر کہتا ہے عثمان صاحب ہم انتقام لیے بغیر نہیں رہیں گے، مگر فی الحال ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، ان کی بڑی تعداد پہنچنے والی ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے سپاہیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کوسیس بھی اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں گندوز سرداری خیمے میں کہہ رہا تھا ملہن خاتون وہ سپاہی قبیلے میں نہیں رہیں گے، جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے وہ یہیں پر رہیں گے تاکہ آپ سرداری کے خواب سے جاگ سکیں۔ ملہن خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب کے واپس آنے تک وہ یہیں پر رہیں گے، یہ سردار کا حکم ہے۔ سلجان خاتون کہتی ہیں ہم تمہیں جرگہ بلانے نہیں دیں گے گندوز۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے آپ مجھے جرگہ بلانے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے پھر اپنی تیاریاں مکمل کر لیں، اب آپ لوگ اس قبیلے میں نہیں رہیں گی۔ یہ سن کر خواتین حیران رہ جاتی ہیں۔ گندوز کہتا ہے میں آپ لوگوں کو قبیلہ بدر کرتا ہوں، جرگہ منعقد ہوگا اور سردار بننے کے قابل صرف ایک میں ہوں۔ یہاں گیہاتو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر لڑائی ہوئی تھی۔ اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر گیہاتو بہت پریشان ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے عثمان کہاں ہے؟ لیکن وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی گیہاتو اسے لات مارتا ہے اور غصے میں کہتا ہے عثمان میں تمہارا کلیجہ چبا جاؤں گا۔ یہاں سلجان خاتون کہہ رہی تھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں گندوز صاحب، یہ کس کی روایات ہیں؟
गुंदुज कहता है कबीले की सलामती को हर चीज से बढ़कर समझने वाले सरदार की रिवायात हैं ये सुनकर लोहार दाऊद कहता है मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। ये सुनकर गुंदुज खड़ा हो जाता है और कहता है सरदार की मुखालिफत करने वाले और कबीले में फूट डालने वाले मैं किसी पर भी रहम नहीं खाऊंगा और उसे कबीला बद्र कर दूंगा। ये सुनकर मलन खातून कहती हैं फूट डालने वाले आप हैं गुंदुज साहब, लगता है कि निशिस्त आपको पसंद आ गई है। बाला खातून कहती हैं पता नहीं उस्मान साहब के ना लौटने के लिए आप क्या क्या खेल खेल रहे हैं। गुंदुज कहता है मुझे समझने की आप लोगों की नीयत ही नहीं है। सबकी बेहतरी के लिए और कबीले में निज़ाम और इत्तेहाद आने तक आप लोग देहात में रहेंगे। ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं उस्मान के चचा ने गद्दार होने के बावजूद ऐसी गद्दारी नहीं की, तुम इस कदर कैसे गिर सकते हो गुंदुज। मानती हूँ कि अपनी अकल तुमने वजीर के हाथों खो दी, लेकिन तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा दिल भी उस जलील के हाथ चला गया है। गुंदुज कहता है आप भारी बात कर रही हैं वालदा। सलजान खातून कहती हैं मैं भारी बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारी चची हूँ जो ऐसी बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी वालदा मरहुमा जिंदा होती तो तुम्हारा चेहरा थप्पड़ों से लाल कर देती। तुम्हारी रगों में सुलेमान शाह और अर्तुल गाजी का खून है, तुम्हें उनसे भी शर्म नहीं आ रही। ये सुनकर गुंदुज कहता है आपको कबीला बद्र करने का ये मैंने सही फैसला किया है। ये सुनकर खवातीन वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ कोसेस कह रहा था वजीर और निकोला ने मुझसे मेरा किला छीन लिया है। हरमन काया किले में अब निकोला के परचम फड़फड़ा रहे हैं। उस्मान कहता है वजीर के खड़े किए गए निज़ाम में किलेदारों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ताकत बढ़ाना। उसका मकसद तुर्कमानों को अपने पीछे खड़े करना है। जिरगे से पहले ही वो हरमन काया किला भाईजान को दे देगा। वो ये इसीलिए करेगा ताकि गुंदुज साहब को काइयों का सरदार बनाया जा सके। ये सुनकर कोसेस कहता है ये बात आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं उस्मान साहब। उस्मान कहता है काफिर जाल बिछाने के मामले में बहुत माहिर हैं और मैं उन जालों को तोड़ने में माहिर हूँ कोसेस। अब अपने एक ख़ास आदमी को एलची बनाकर भेजो और निकोला को इस खेल से बाखबर करो। ये सुनकर तुर्गुत कहता है ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब, अब हम निकोला के मफाद में काम करेंगे। उस्मान कहता है हरगिज़ नहीं, हर चीज़ करने का एक वक्त होता है। फ़िलहाल हमें वज़ीर की सोच के मुताबिक काई कबीले की नशिस्त पर बैठने वाले भाईजान को रोकना होगा। ये सुनकर कोसेस कहता है मैं समझ गया। जिसके बाद वो अपने ख़ास आदमी कैरोस से कहता है फ़ौरन निकोला के पास पहुंचो और उस्मान साहब की बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दो। फिर उस्मान तुर्गुत से कहता है कि तुर्गुत साहब अपने कुछ सिपाहियों को आप काम पर लगाएं, मेरे भाई गोकतुग और बाकी शहीदों को लायक तौर पर दफन कर दें। तुर्गुत कहता है हम सड़क पर जा रहे हैं, हम ये कर देंगे। उस्मान कहता है उस तरफ नहीं, हम अपने घोड़े कोनिया की तरफ दौड़ाएंगे। ये सुनकर तुर्गुत कोतान से कहता है 5 सिपाही उस तरफ भेजो जहां हमारे सिपाही शहीद हुए। कोसेस कहता है मुझे समझ नहीं आ रही उस्मान साहब कि हम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। कि आप सल्जुक रियासत में जाएंगे जो कैदी होते हुए भी आपकी हिफाजत न कर सके। उस्मान कहता है सुल्तान मसूद सल्जुक रियासत का सुल्तान है, मैं उनका सरहदी सरदार हूँ, मुझे कोनिया जाना होगा। तुर्गुत कहता है अगर उन्होंने आपको मार दिया तो फिर हम क्या करेंगे। उस्मान कहता है गिहातू और आलिम शाह ये वाज़ेह है कि वो मिलकर काम कर रहे हैं। वो पहले लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं सुल्तान के पास जाऊं। इसी वजह से मैं सुल्तान के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा और उम्मीद है कि वो मुझे हक देंगे। तुर्गुत कहता है मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमें महल लेकर जाएगा। कोसेस कहता है मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगा। यहाँ गिहातू अपने सिपाहियों के साथ एक जगह मौजूद था। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है जनाब तुर्कों ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है, अब वो कोनिया की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर गिहातू कहता है वो सुल्तान की तरफ जा रहा है, चलो उसे जाने दो। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। गुंदुज आलिम शाह के साथ मौजूद था। गुंदुज कह रहा था आप सही कह रहे थे वज़ीर आलिम शाह, ख़वातीन खामोश नहीं बैठी, वो कबीले को तकसीम कर चुकी हैं और वो ये सब उस्मान के हुक्म पर कर रही हैं। ये सुनकर वज़ीर आलिम शाह कहता है देखा गुंदुज साहब, तुम्हारा भाई कोनिया में रहते हुए कबीले में अफरा तफरी फैला रहा है, आप लोगों को मुतमईन करें, आप ही सरदार बनेंगे। गुंदुज कहता है मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा, मैंने उन्हें कबीला बदरी के फैसले से आगाह कर दिया है, लेकिन माँ और ख़वातीन आसानी से नहीं मानेंगी। आलिम शाह कहता है बेफिक्र हो जाएं, कल ख़वातीन जा रही हैं। यहाँ कोनूर बोरान के पास आ जाता है। कोनूर कहता है पहले तुम उस्मान के साथ नजर आते थे, क्या आप गुंदुज के सिपाही बन गए हो। बोरान कहता है ये उस्मान साहब का हुक्म है, काई के नशिस्त पर जो भी बैठेगा मुझे उसके पीछे खड़ा होना ज़रूरी है। कोनूर कहता है इसलिए तुम अपने सरदार के खिलाफ खड़े हो। बोरान कहता है मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, जब उस्मान साहब आ जाएंगे तो मैं दोबारा उनके साथ हो जाऊँगा। इसके बाद वो मज़ीद आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर में कोनूर कहता है अगर कभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर बोरान कहता है पहले मैं खुद को ढूंढ लूँ फिर तुम मुझे ढूंढ लेना।